Կուզունան Ֆորոստամ դեկաբրը նազոգունդատա գուրգամվան սանկուտա եսրաստը ըրթինցը պարազբուն։ Ուիցտան ռայստոս խաղալ ռոդում պացախատը բիրա օրֆայդ հիլտա։ Նա պացախատը սաղլա գագլույթալան պացախատու խուրզախտակակ բակուտա ըստամ սզար դեպուտատա յուկուրդը։ Ըստր արղսկուտը վալդարսովիտե աբուն ունգչի արխայտա ուդուն խայբավարդան։ Շտենշը պարազրոզմա հնավագդար իստորիա Ֆորոստամ դեկաբր ֆոզıq ջնդար Buntai секунду шит, мерифет чок буня бумма, что депутат, хафеда бункут, хафеда бунканинч, злакат хасин шамай наройгурам бастен. Ядамен, са шорду авартадар, са шорду куттажу тадар хуздар кануй, авит хай, гумбарак буна фатлдар, рорфа канун, бузных дарван загун, фетчок депутат, течеген. Сарастаджа Роскохшав сорыстуй, пендурку вертуй на подчохода сорыстодан ева. Ма фетчок депутаттай обуна буньюнг чидариттар. Факусто кайдариттар одам сызастуй, фалаккот кутто обун мана смохастут. Ирыстуна ше зокатта, ше зокуна хоза октарохасым бойдан. Аудундар шамай наройгурам бестен, дар май одамандар. خزداری بنجینت تخصص. ای خود در ما برگ بون خزدخوات و نومی آبون و سازی و شکردستود شتن شپاره و نومی آلکمندر رفکنه. ودا پارلمانتاریزم ارتنس پارازبون ستم پادشاهاد سالک و دبستون خست ولاخی سفنت ساز ستم مایدان تاکاک باکوتا پارلمانت سردار مرخیت آلانه یخدیوک خاربات سیرگی پارلمانتون کمیته سردار تدریات زازا وزیرت آرسین تومایت سپارتاک اما سلانت ایوانه افتما پارلمانتون کمیته سردار تخدیوجتا گاگلویت آلان اما گاگلویت مالخازه Պարլամենտը սարդար դեպուտատուն կորպուսնում է բուզնիկ զաղթա պատսախատը սաղլավական, ամա նվս բովարտով հաստիվեք ջնքուստեի։ Շտրբուզնիկ, նա հստամ սոզիվը դեպուտատանն սորխոյդան կեյ սորխկուտոտ հույթը խեյ կեյզարն է դավը շտրող շճիոք բունու ու շպարակ բուն նա ռեսպուբլիկոյա իստորիա մոխտար նա կոլեկտիվ դեպուտոտսկի կորպուս Ըմբրտը ստամը ռորֆակուտոն կեյզարն է կա ֆետճոք դերմանանա պոչոխոդը բնդուրը վերջետաչիստը հավդունանով ֆետճոք սոզիվը դեպուտոտան Ama vifasta shdarittar deputatlar khoyta parlamenta hevoloză midek chidarittarca na sol chidar bovartoya khikhoy na podchokhode horastode midek haudunan nafsnais haumema na orkhoyde midek olchidarnayam bor odamay vzarstkaystam odamnas nilsa nafskay boftettu sevangjinod nilkay boftettu ma nakhirdige Набольше дарить второе, авиорожа стам шамай на костероджа, одаман са шорт энчундер кано, ма наирстунто розна кано кохшафта. Кайзага нека на форстота, бентун на форстота, дар навен бойдо, исмида когун форстота дар фала, уше форстота дар шам бойдо, аморхойд, юне хосна, якерун вен бойдо, уше поде, каше поде, нар шам бойдо, амиулима. Կորի դարգը պարլամենտուն կոմիտետը բոկոստրացը դստը էրբոլավուկա դուամինդուն ֆանզա մոզեն սոնյուակ ջն դոկումենտա։ Վդունա յու պատսախադը սայրակ ֆինանսուն դոկումենտ։ Բյուջետ մաֆիտուն ֆադլ պարլամենտուն կոմիտետը կոս բյուջետը խարծուն մաֆտիոկուն խայտա։ Աբորգա ցավարույա պրոգնոз ցավարզնգա ивензинаттами спон калмакасан. На 2025 год в доходной части государственного бюджета у нас предусмотрено 8 миллиардов 870 миллионов. Из которых 7 миллиардов это у нас 7 миллиардов 35 миллионов это у нас финансовая помощь Российской Федерации, в том числе 5 миллиардов 942 это финансовая помощь на социально-экономическое развитие и миллиард 93 это финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации программы. Собственный доход у нас миллиард 835 миллионов рублей. Дефицит бюджета у нас 443,5 миллиона рублей на 2025 год.
Ֆինանսի մինիստրը Բաստուն Ռոյխալտո բյուջետը սերոկ պունկտը։ Բյուջետանյա խարցուն խայքոնդու ֆարասти միլիարդ ըրտասադա цпердас միլիոն սումեյ։ Ուդունե դիֆիցիտու ֆարաստա цպարսադա цպուր ըրթա միլիոն։ Բոխասկունդ ըրցավզստը խարցուն խայտեցը фараста зоя уդունեյ։ На текущее время в соответствии с параметрами 5 миллиардов 942 миллиона рублей – это финансовая помощь на социально-экономическое развитие. И 1 миллиард 93 миллиона рублей – это финансовая помощь, которая поступает для того, чтобы реализовать инвестиционную программу. Значит, в данных параметрах доходной части есть то, что мы называем своими собственными доходами, прогнозируемый объем, по которому должен составить в соответствии с текущими условиями, которые у нас сложились на 2024 год, 1 миллиард 835 миллионов рублей. Если смотреть структурно, то по структуре, по налоговым доходам, вот из этих собственных доходов 1 миллиард 608 миллионов – это налоговые доходы и неналоговые 227 миллионов рублей. Исходя из параметров, расходная часть государственного бюджета на 2025 год должна составить 9 миллиардов 314 миллионов рублей. В том числе инвестпрограмма 1 миллиард 93 миллиона. Значит, если посмотреть по удельному весу, расходная часть в большей степени состоит из государственных вопросов, это 15,86%, национальная оборона 3%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18,3%, национальная экономика 6,2%, жилищно-коммунальное хозяйство 10,3%, образование и наука 24,45%, культура 4%, здравоохранение 12,78%. Значит, приоритетными направлениями расходов, то, что мы предлагаем ежегодно утверждать в государственном бюджете на 2025 год, у нас составят объем финансовых средств в размере 6 миллиардов 676 миллионов рублей или 81,2% от общего объема расходов, это без учета инвестиционной программы. Предлагается в приоритетах утвердить следующие направления расходования. Это оплата труда и начисление заработной платы, значит, социальные выплаты гражданам, в том числе межбюджетные трансферты, которые предоставляются социальному фонду, оплата коммунальных услуг, приобретение медикаментов, перевязочных материалов, инструментов и изделий медицинского назначения, приобретение продуктов питания для государственных учреждений и, в принципе, все. Дефицит государственного бюджета в соответствии с обозначенными параметрами составит 443 миллиона рублей на 2025 год. Уважаемые коллеги, в данные параметры не загружены те поправки и те события, которые условно произошли после принятия и направления данного законопроекта. То бишь не загружены такие параметры, как поправки в акцизную часть, значит, налогового кодекса, и то, что касается совокупного таможенного платежа, по которым тоже есть определенный прогноз. В соответствии с данными параметрами дефицит мы будем закрывать из остатков, возможных остатков, которые сложатся в текущем финансовом году. Плюс мы должны еще учесть, что ежегодно получаем финансовую помощь из Российской Федерации в виде дополнительной финансовой помощи. В текущем году он должен составить 261 миллион рублей, из которых 169,5 миллионов уже поступили в республику. 169,5.
По средствам 92,4 миллиона рублей на текущее время ведется работа, и я думаю, что до конца текущего месяца мы должны эти средства тоже получить. Точно такая же работа будет проводиться по тому объему в размере до 284 миллиона рублей в 2025 году. Для того, чтобы инициировать и обосновать расходы в данном размере, мы предлагаем в государственном бюджете отразить этот дефицит, потому что она необходима в соответствии с текущими параметрами для того, чтобы такая работа по обоснованию дальше с российскими коллегами произошла. Բյուջետը բարձիա խորձուն ստադիատը ամայումյոգայա պրոգնոզը բրակկանանտա սվզարունքուտույ դարղվատին դիսկուսիտը. Везде наблюдается уменьшение финансирования в статьях, я имею в виду. У меня первый вопрос такой. Вот мы приняли изменения в закон 12 июля 2022 года. МРОД, да. Здесь четко написано, что каждый год должны вноситься изменения. И почему вот с 2022 года не были внесены изменения в этот закон? Мы со стороны государства стараемся, в любом случае, не внося изменения даже в этот закон. Это, согласен с вами, это важный закон, и его нужно исполнять, конечно. Мы стараемся поднимать и путем повышения зарплат и так далее. К сожалению, не всегда получается, в зависимости. Но есть один момент. Если мы в закон вносим изменения и поднимаем минимальный размер оплаты труда, мы должны понимать, что не только государство должно поднять зарплаты, но и весь наш бизнес, который у нас есть. Они тоже обязаны, мы их ставим немного в неудобное положение, поскольку мы их заставляем поднимать зарплаты. К сожалению, мы все понимаем, какая у нас действительность, и ставить в такое неудобное положение наш бизнес, который с трудом платит те налоги, которые есть, учитывая те ограничения, которые есть для бизнеса на постсоветском пространстве. Поэтому не хотелось бы ставить так, скажем так, наш бизнес, который находится в зачаточном положении ситуации, в такое неудобное положение, когда им нужно повышать так резко еще и социальные обязательства. Мы понимаем, что для работающего населения важно, чтобы зарплата индексировалась. Мы со стороны государства стараемся то, что от нас зависит, поднимать по мере возможности заработной платы, но заставлять административными методами бизнес также поднимать и нести дополнительные расходы, к сожалению, пока не представляется возможным. Դուամին դուին ֆանզամոզը փածախադուն բյուջետ խաստրցդ պրեզիդիումը կուստորդմը։ Դորտար սոցիալու ֆոնդը բյուջետ դուամին դուն ֆանզամոզան։ Ֆոնդը իմյոգավտիակտե բարձքոն դու ասսադա erten 9 milyon sumay fildaray. Vdunay sada anu 10 milyon ste փածախադուն բյուջետը фараста։ Кацетан санисону социалун пенсите бофестан. Проект закона о бюджете социального фонда на 2025 год. Коротко о цифрах. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит 837 миллионов 436 тысяч рублей. Из них 501 миллион это страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые платят работодатели, то есть 10%. 50 миллионов это страховые взносы от начисленной заработной платы работающих граждан в размере 1%. 154 миллиона это взносы на обязательное социальное страхование. 119 миллионов в совокупности это средства государственного бюджета республики, которые выделяются социальному фонду на выплату социальных пенсий, а также выплату пособий неработающих граждан. Кроме того, порядка 12 миллионов ожидаются доходы от прочих поступлений, это, как правило, штрафы судебные, в том числе по судебным решениям. Что касается прогнозируемого общего объема расходов, то он составит 995 миллионов, из них 686 миллионов на финансирование страховых пенсий, 87 миллионов финансирования социальных пенсий, 147 миллионов это финансирование на выплату пособий, страховых пособий, если можно так сказать, и 32 миллиона это финансирование выплату пособий для неработающих граждан, и 41 миллион это содержание аппарата и прочие расходы
социального фонда самого. Таким образом, прогнозируемый общий объем дефицита бюджета фонда составит 157 миллионов рублей. Ացվարստար կոմիտետը բուն ֆատ կլավագիննա ֆորսը əmrən խոստր սազան prezidiumը մնոֆəmə վարախəy. Սոցիալում պոլիտիկը մենանիզնյատ կողկանոտ ֆադել պարլամենտուն կոմիտետուն օֆամարը խոստապացախադուն պրոգրամը դուամին դուն ֆանզամոզան։ Քացինը սոնու նիմբաստակտը նոր մեդիցինու լակկատա իվտուն կանեն։ Կոմիտետը ստարտար պրիտ Ալեքսանդր Կուլբանեսան կոտա ումագասկացը պրոգրամը ուրվել ազուն։ Ումանամա փացախադրոզ լավը խաս ցամայ իվտուն կանա նոր մեդիցինա խիցան կատեգորии 엠бастакте. Программа ежегодно за последние 3 года принимается в виде закона, поэтому должен пройти через парламент и через обсуждение парламента. В принципе, сама программа типичная, государственных гарантий, практически похожа на прошлогоднюю программу один в один. Здесь у меня больше вопросов возникает к правительству и к представителям правительства. Эта программа будет исполняться или не будет? Если мы людям даем гарантию оказания бесплатной помощи, то мы его даем законодательно. То есть закон принимается, и по закону мы даем человеку. Здесь полностью прописывается перечень видов, форм и условий медицинской помощи, прописывается перечень заболеваний и состояний оказания медицинской помощи, при которых осуществляется бесплатное лечение. Перечисляются категории граждан, которым мы должны оказать бесплатную помощь. Все виды помощи, как я уже сказал, и со всеми заболеваниями, которые государство гарантирует, что если человек болеет этими заболеваниями, то получает бесплатную медицинскую помощь. И поэтому я смотрел и на бюджет 2024 года, и проект бюджета на 2025 год. Там практически абсолютно никаких изменений не произошло. То есть по финансам, по финансированию здравоохранения. Хотя мы прекрасно знаем, что увеличивается и, так сказать, ощутимо увеличиваются и вот те категории, которые я перечислял, это заболевания, льготные категории, перечисляется количество вот этих людей, как сахарный диабет, так и онкология и тому подобное. То же самое увеличились, как мы знаем, в 1,5 раза увеличились лекарственные препараты, а цены такие же, в смысле, суммы такие же остались, как в прошлом году, как в позапрошлом году. И я хочу поэтому дать слово министру финансов, чтобы он нам разъяснил ситуацию, в какой ситуации мы будем в 2025 году, если никаких абсолютно вливаний в здравоохранение не происходит. Erbolawga azı programmaya finansu xaybarakayna feyfta u magaska sevzarın kuta diskusita. Medicinon preparatı arx filder kenazayaz. Abarga ilguten категории içinde берстеру filder. Есть соглашения, которые надо исполнять. Если мы их не готовы исполнить, значит надо. Ну это же к лекарственному обеспечению никакого отношения не имеет. Собственные средства республики содержат вот этих работников. Да, если высвобождаются средства, они направляются на соответствующие расходы. Мы же эти средства нашли, например, в 2018 году в размере 196 миллионов, которые остались до сих пор. Они же не просто так появятся, если мы будем говорить о том, что найганан налог тулдарскашин, найганан юдарсорозен, найганан сокращет дарскан, но при этом вот у меня возникает вопрос. У меня 3 источника дохода. Из финансовой помощи Российской Федерации, налоговые доходы и неналоговые доходы. Соив направление дармовия совершенно чтобы удовлетворить потребность всех. Есть глобальные задачи, которые поставлены перед Минздравом, есть глобальные задачи, которые поставлены перед правительством и перед государством в целом. Наверное, надо взять системно ответить на все эти вопросы. Вот форсовтан аведжинис хватает на 190 миллионов лекарственных препаратов, не хватает. Больничный тайдаров аведжинис перерасходчий силиджинай. Կոմիտետը կստխայադրայստա անանիզնատ կաղկանոդը մինիստրը ժկայտը տոմաս։ Ուի ֆախիցան կուտա տեխնիկուն իվտուն գադը ուովար։ Նիզերայդյան ստադիս բարակկանանիսր մաստար տեխնիկուն իվտուն գադը ռուաջը ամաստը ստր կուսր դարինակ զաղգա։
Есть такая проблема. У нас есть 3 прекрасных рентген-аппарата. 3 прекрасных рентген-аппарата. За этот год мы их уже по 4 раза ремонтировали. По одной простой причине. Та же выявляемость этих новых пациентов и так далее, это все связано с диспансеризацией. На диспансеризацию нам ежегодно выдают, мы просто там 4 с чем-то, 900 с чем-то тысяч. Это реактивы, это те же использование аппаратуры. У нас нет флюорографа. И за счет этого флюорографа ломаются наши хорошие рентгенаппараты, которые бы нам прослужат еще лет 10-15. Ացեֆորսվադել մողդրցաուզան կոմիտետան ռադուն ռաբատ։ Çısıl mastav kagamolüye gadıl guten krediteyv tunkanın bücreti fond duamin dün fenzamozan aftama sosyalun ekonomikun rayreste plan. Ama sosyalun ekonomikun prognoz duamin dün fenzamozan razıdeste ekonomika qaun xazradı meclis molüye gadfadıl parlamentun komitedun affe. Комитетан сардорюе куток везирте Арсен. Уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение выносится проект закона Республики Южная Осетия о бюджете Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия на 2025 год. Проект предоставлен в парламент правительства Республики Южная Осетия. Проект был роздан всем профильным комитетам и депутатам. Он прошел все технические процедуры для вынесения на заседание комитета. Проект разработан для определения параметров деятельности Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия на 2025 году. Законопроектом предлагается утвердить общий объем дохода бюджета фонда в сумме 56 миллионов 110 тысяч рублей, в том числе средства государственного бюджета в Республике Южная Осетия, передаваемых бюджету Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия. В сумме 36 миллионов 700 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 миллионов 253 тысяч рублей. Из них расходы на уплату частных процентов по льготным кредитам, предоставляемые кредитной организацией субъектов малого и среднего предпринимательства за счет Фонда содействия льготного кредитования малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия 15 миллионов 96 тысяч рублей. Էկոնոմիկոն ռայրաստը մինիստրը Կոթայտը Սարմատ իմյակ ինформացի սարաստա բանը սանգունդ ֆորսետը ֆադել. Ежегодно выделяется 2% от собственных доходов бюджета. Прогнозируемый доход бюджета, собственных доходов бюджета следующего года составляет 18 миллиардов 835 миллионов, соответственно 2% из них составляет 36,7 миллиона рублей, которые мы закладываем в бюджет фонда. Предлагаем из них эти 36,7 миллиона разместить в сберегательном банке для того, чтобы выдавались кредиты. В дальнейшем эта программа продолжила свою работу. Помимо этого, за счет дивидендов предыдущих лет фонд получит доход в размере 17 миллионов рублей, из которых предлагаем 15 миллионов направить на субсидирование процентной ставки. 2 миллиона предлагаем на собственные нужды фонда потратить. Комитеты хаядишите рахаска форсетабан маттуй нерма баку синагл. Самай сихас канен процессы ма бнат зготтетан зарга. Вопрос касается схожести с программой 22-25. То есть, как я понял, там у них есть серьезные разночтения. И как мы там можем понять, мы по сути оправдываем провалившуюся программу 22-25, если будем голосовать за данный проект. Это первый момент. Второй момент касается методологии подсчета цифр. Насколько я понял, там основные показатели, они высчитываются не так, как это принято во всем мире. То есть не в постоянных ценах, без учета курса доллара и прочее. Поэтому, лично мое мнение, я считаю, что этот документ пока не проработан, на мой взгляд. Qaun xadzrat kad nematsau prioritetunu و ترزنای цастунга архайдема фастивжета. Ногар костуме ацефадыздахан вет комитету ванкта ходе. Возможно ли запросить отчет за 5 лет, кто пофамильно на что взял, на что потратил и какой из этого был эффект для Республики Южная Осетия? Это первое. И второе, раз мы государство еще 2% берем от бюджета
народных денег, почему государство Не от само... бюджета, от собственных доходов. Тем более от собственных доходов, тем более это наши доходы, не те, которые дает нам Россия. Почему государство само не может определить вектор развития, социально-экономического развития? Зачем их раздавать под кредиты, под проценты? Потом я вот смотрел план экономического развития, я тоже не совсем увидел там, как мы собираемся развивать социально-экономическую сферу и базу Южной Осетии. Сельское хозяйство нет. Экономической сферы нет. Не, в 8 разделе там есть, там во всех разделах есть, но мы же знаем, что сельского хозяйства нет у нас. Его вообще нет. Это я не говорю с критической точки зрения, это мы все знаем, мы же все здесь живем. Нашего помидора нет, наших молочных продуктов нет, нашего мяса нет, нашего хлеба нет. Какое сельское хозяйство? И третье, если мы делаем социально-экономическое развитие, давайте, может быть, обозначим не на год, вот Сармат, а на год не делается план социально-экономического развития. Там должен быть эффект, мало того, на 3-5 лет, возможно, планово. На 3 года. Вот сегодня мы начинаем заниматься животноводством образно, да? Посмотрим эффект. Если есть результат, то мы хотя бы увидим его на своих прилавках, на своих рынках. Но мы же этого ничего не видим. Я понимаю, там 56 миллионов. Это немалые средства. Я понимаю, их кому-то вы даете, вот ты правильно сказал, за 800 тысяч ты ничего не сделаешь. Это сказки. Просто кому-то безвозмездно отдают деньги, потом он их как-то возвращает. 3, 4, 10, 20 миллионов на какое-то малое фермерское хозяйство. Какое фермерское хозяйство, допустим, в каком районе действует? Да. Олег, может ты знаешь, я в Наурском районе живу. Я знаю, что это катастрофа, вот это я знаю, что это катастрофа. Какой-то сельский житель Сармат просит там 5 миллионов для разведения животноводства. И что дальше? Он его разводит. И что дальше? Эффект какой для республики? Уважаемый Татаев, шалма мене школата государственните стиреновта, як сисиком на школата дар конува на частните саразативудер. Частни школа такой, ви на бланкане, ви на государствен, ви на молодой дар моха нафтата на раваджима, ма наше сельское хозяйство дар, ви государственни конава. Государство ехада кона контрол кана, я фирма, я трактор, хашчин кона, омем, як охол кона лаун кана. Эдофта никрошаджи. Komiteten festivalite Sarastok vezérte Arszén. Cât fandă mă mohană ter credit 24 года să суммано дидон кезагне тейм до содесте суан сельски хозяйства командатор свой мортоне надатор содесте фазаге ну коган дис колемпета дарман виборни процеси дисте престо комиссия чикова да дидон терке целохан дархудно дифала я думаю что 2025 год охан проблема тирца не морсен Parlamente prezidium voxrasta ջուարախա Irkestan Aldar Bonesangund Forstetam. Դասինոդ մակողկանոտ ֆեդել պարլամենտուն կոմիտետուն օֆամա խոստերցետ վսատոն սուրպա գանջետ մասաբինունթե բենցիտա իվտուն կանը ֆեդել զոգունը պրոյեկտը ֆտասամ ստոդյամա իվնձինատա բոխասնը ֆորս Պարլամենտուն կոմիտետը սարտոր գաջիտը սուստոն կդբանսան կուտաու մագասկա ռեսպուլիկա խուսարիրստունը կոնստիտուցիի բնդուրել ալկացը ըմբաստոգան դար բարիս բենցի ցավնյա բոքստկունդ աստամ գասկա ուայն փածախադուն կարանտիտա яхицандарама ябинун тандар Законопроект был разработан Министерством Республики Южная Осетия по оборудованию, по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий, прислал нам с правительства Республики Южная Осетия с сопроводительными документами. Согласно данному проекту, выслугу лет для назначения пенсии будет засчитываться стаж работы в Министерстве Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Проект был роздан всем депутатам парламента, все ознакомлены с этим проектом. Замечаний и дополнений к этому проекту не поступило. Ուալվատ կունովարդե մինիստր գասեյթը Իբրագիմ Ֆիխուսեն կուտեյա դալբորովակ վիդամստվե դալխայտայ пенсион МГД-банамат, ама пенсион ифтунгат кутсаудзан уифадал. Данный проект закона подготовлен в целях обеспечения гарантированной статьей
26 Конституции, права каждого гражданина Республики Южная Осетия на пенсионное обеспечение по выслуге лет, обеспечение государственных гарантий, защиты прав и законных интересов граждан Республики Южная Осетия. Их выслугу лет для назначения пенсии будет зачитываться служба в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий. На принятие данного законопроекта отрицательно оказывается на исчисление выслуги лет военнослужащих МЧС и их денежное довольствие, впоследствии на размер пенсионных выплат и компенсаций. Проект – это дополнение к тем законам, которые были ранее приняты. Это закон Республики от 29 июля об обороне, закон о воинской обязанности военной службе, закон о гражданской обороне, о пожарной безопасности и о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и их семей, согласно которому отдельные категории сотрудников МЧС отнесены к категории военнослужащих. То есть указом президента Республики Южная Осетия под номером 370 от 7 ноября 2024 года устанавливается предельная численность военнослужащих МЧС Южной Осетии 119 человек. То есть речь идет именно о вот этим категориям военнослужащих, 119 человек, совислу года на будущего и так далее, и чтобы они имели возможность выйти на пенсию. Так, обычно в ташолдар подразделение МЧС, они химидар шава, им большому счету МЧС инакушадар, мападемагаская юлдар. Такие же добросовестные сотрудники носят такие же погоны, как и другие. У нас уже возможность студенческой май. У нас есть очень хорошо мосафа, или мастер план. Ну, он же чего когда? Дуа, выслуга будет зачитываться всем поединкам. На нашей Крохасен закон, поправки в закон 17 статью, наверное, полностью будет выслужаться пенсионное обеспечение. Пенсионное обеспечение это по линии Министерства обороны. То есть военные будут как по правилам, как в России, не то же самое в России, военнослужащие МЧС выходят на пенсию через Министерство обороны. И то же самое будет у нас. То есть Министерство обороны в Дженнисе пенсионный фонд, просто в Дженнисе похостает, там делают пенсионное дело и направляется уже по месту жительства в Российскую Федерацию. И таким образом там уже будет начисливаться пенсия. Варианту. А все, что касается других, это где предусмотрена внутренняя служба чистки, ну, по линии МВД, то же самое, как в России. Но для этого сейчас идет проработка вопроса, готовится проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в Министерстве по делам гражданской обороны Южной Осетии. Да, эта работа ведется в России. И я думаю, что видно жительство. То есть сейчас за бортом остаются? За бортом сейчас, что выйти на пенсию, остаются, это чисто внутренняя служба. Это пожарные, это другие подразделения, кроме спасательных воинских формирований. Բոնուսոնքան կաուի մավալվատ կունովարդը մինիստրոդը դալ խայտայ ալկացը դարու ցարդան թասակ ֆդբլզը մաշտոմը անակասկե բենզ ուխստը կստուալ ամասանը սոնու ադամը ցարտա իրվազնքանեն վծստր բենզինոդը խաստանգիա սախի էդոսինո դկոկ պլոմա ախիզը զաղն կաուի մա կուտ իրվազն գանջտա ավտա զնքսիրվասը служба դարստը իուրանկլ ացկոտտաժը մինիստրոդը կուխտորիա գադեր դգենև սվարանիս կայբոկուստավցան դորտարդար ացը ֆորստտել ումայ